ایک بھولی ہوئی قوم، ایک تنبیہ اور ایک رسول جو تنہا کھڑے تھے۔ ہود، کیا تم ہمیں کمزور بنانا چاہتے ہو؟ ہماری عبادتوں، ہمارے طریقوں، ہماری طاقت پر اعتراض؟ میں تم سے تمہاری طاقت نہیں چھین رہا، میں صرف یاد دلا رہا ہوں کہ طاقت رب کی عطا ہے۔ ہود، کیا تم چاہتے ہو ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ گھنے بادلوں کے نیچے ایک وسیع بے کنارہ صحرا، پہاڑوں کے دامن میں بسا وہ شہر جس کی گونج زمانے نے بھلا دی، ریت کے طوفان کی آغوش میں چھپی وہ بستی جس کا نام تھا قوم عاد، طاقت، غرور اور بلند و بالا محلات کی علامت۔ لیکن اس عظیم تاریخ کے گرد ایک سوال ہمیشہ حیرت بن کر کھڑا رہا، یہ قوم اتنی طاقتور ہونے کے باوجود کیسے مٹی میں مل گئی اور کیوں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا واقعہ شروع ہوتا ہے، ایک ایسا واقعہ جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ سچائی کے تابع رہتی ہے۔ ان انسانوں کی ہڈیوں میں طاقت لوہے کی طرح بھری تھی، ان کے شہر قلعوں جیسے، ان کے ستون آسمان کو چیرتے تھے اور ان کے دل سخت تھے۔ اسی بستی میں، اسی غرور کے بیچ اللہ نے ایک نبی بھیجا، ایک ایسا شخص جو خود انہی میں سے تھا، جو ان کی زبان جانتا تھا، جو ان کی تاریخ پہچانتا تھا۔ یہ تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ لیکن یہ صرف ایک تعارف نہیں، یہ ایک دعوت کا آغاز تھا، وہ دعوت جو ایک زمانے کو بدلنے کے لیے کافی تھی اگر قوم چاہتی۔ ریت کے ٹیلے ایک دوسرے پر گر رہے تھے، دور کہیں جانور چرنے کی آوازیں، اور شہر کے دروازوں پر کھڑے پہرے دار جن کے نیزوں پر دھوپ چمک رہی تھی۔ قوم عاد صرف طاقتور نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتی تھی۔ وہ کہتے، ہمارے جیسا کون ہے؟ کون ہمارے جیسا شہر بنا سکتا ہے؟ کون ہماری طرح پہاڑوں کو تراش سکتا ہے؟ لسانی، ثقافتی، سیاسی، سب قوت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس قوم کا ہر فرد اپنے بازو کی رگیں غرور سے پھیلائے رکھتا تھا۔ زمین کی نعمتیں ان کے قدموں میں تھی، آب و ہوا بہترین، باغات سرسبز، کھیتوں میں کشادگی۔ مگر ان سب کے بیچ ایک چیز کھو گئی تھی، رب کی پہچان۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بت بنا لیے، ان کے سامنے جھکنے لگے اور پھر ظلم کو طاقت کی زبان سمجھ لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ان کے پاس اپنا رسول بھیجا، ایک شخص، ایک دل، ایک صادق آواز جو اندھے شور کے مقابل کھڑی ہونے والی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کی پہلی دھڑکن، ہود علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو وہ حقیقت یاد دلائی جو وہ بھول چکے تھے۔ قوت تمہاری نہیں، قوت اس کی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انہوں نے کسی تخت سے نہیں، کسی قلعے کی اونچائی سے نہیں، بلکہ انسانوں کے درمیان کھڑے ہو کر دعوت دی۔ ان کا پیغام سادہ تھا لیکن طاقتور تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ظلم چھوڑ دو، غرور چھوڑ دو، وہ راستہ اختیار کرو جو قوموں کو بلند کرتا ہے۔ مگر قوم عاد سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے، ہود، کیا تم ہمیں کمزور بنانا چاہتے ہو؟ ہماری عبادتوں، ہمارے طریقوں، ہماری طاقت پر اعتراض؟ یہ وہی لمحہ ہے جب اس ڈاکومنٹری کا تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ نبی بولتا ہے اور قوم مذاق اڑاتی ہے، نبی نصیحت کرتا ہے اور قوم غرور میں ہنستی ہے۔ مگر ہود علیہ السلام کی آواز ٹوٹی نہیں، وہ جانتے تھے کہ سچائی وقت لیتی ہے، لوگوں کے دل پتھر ہو جائے تو دعوت کو صبر کرنا چاہیے۔ اسی وقت آسمان نے خاموشی سے ایک نشان تیار کرنا شروع کیا۔ انسان دیکھ نہیں رہے تھے لیکن فطرت دیکھ رہی تھی، زمین گواہ تھی اور وقت فیصلہ لکھ رہا تھا۔ یہ پہلی قسط کا اختتام نہیں، یہ صرف داستان کا پہلا منظر ہے، اصل واقعہ ابھی باقی ہے۔ قوم کا غرور ابھی اپنی آخری حدوں تک پہنچے گا اور پھر آسمان اپنی بات سنائے گا۔ جب انکار پتھر بن جائے اور دل آسمان کی ہر وارننگ کو ٹھکرا دے۔ غروب آفتاب کے رنگ آسمان پر بکھر رہے ہیں، قوم عاد کے شہر میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے، بازاروں میں شور، محلات میں محفلیں، اور طاقت کے نشے میں ڈوبے وہ انسان جنہیں اپنی طاقت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن آج ایک غیر معمولی منظر سب کی نگاہوں میں ٹھہر جاتا ہے، چہرہ پرسکون، آواز میں وہی یقین اور لہجہ جو سچ کو نرم مگر مضبوط الفاظ میں لپیٹ دیتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں، اے لوگو، یہ بلند ستون، یہ پتھر کے محل، یہ طاقتور جسم، یہ تمہارے نہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اور امانت گھمنڈ نہیں، شکر مانگتی ہے۔ قوم کے سردار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہیں، ان کے چہروں کا طنز بتاتا ہے کہ وہ اس پیغام کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر کہتا ہے، ہود، کیا تم چاہتے ہو ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا ڈرتے ہوئے دیکھتی ہے، ہمارے جیسا کون ہے؟ یہ سوال نہیں، یہ غرور کا اعلان تھا۔ ہود علیہ السلام نرمی سے جواب دیتے ہیں،
मैं तुमसे तुम्हारी ताकत नहीं छीन रहा, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि ताकत रब की अता है और जब अता का शुक्र छोड़ दिया जाए तो नेमत इम्तिहान बन जाती है। मगर उनकी बात धुएं के बादलों की तरह फिजा में तहलील हो जाती है। सरदार बुलंद आवाज में कहते हैं, हूद, अगर वाकई तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। ये जुमला कौम की हट धर्मी की आखिरी हद थी। ये सिर्फ इनकार नहीं, ये अल्लाह के हुक्म को ललकारना था। बादलों के साए अजीब खामोशी से हरकत कर रहे हैं। सहरा की रेत पर हवा का लमस बदलने लगा। कुदरत एक नए बाब की तैयारी कर रही है। ये वो लम्हा था जब कौम का दिल बंद हो चुका था। सच उनके सामने खड़ा था, मगर आंखें रोशनी देखने से इनकार कर रही थी। और जब कौमें सच का दरवाज़ा बंद कर दे तो तकरीर का दरवाज़ा खोल देती है। रात के आसपास वादी अहकाफ पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसी खामोशी जो आने वाले किसी बड़े वाक़ये की खामोश गवाही दे रही हो। कौम आद के लोग अपने घरों, महल्लात और मजालिस में मसरूफ़ थे। हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हिदायत के लिए बेचैन अपने रब के हुजूर गिरफ्तारी में मसरूफ़ थे। उनकी दुआ ज़मीन से आसमान तक रास्ता बना रही थी। और फिर कुदरत का पहला इशारा ज़ाहिर हुआ। सुबह होते ही आसमान का रंग बदला हुआ था। बादल नहीं थे, बारिश नहीं थी, मगर फ़ज़ा में एक वज़नी चीज़ खामोश थी। एक अनजाना दबाव जिसने जानवरों तक को बेचैन कर दिया। चरवाहों ने देखा कि ऊँट बदकने लगे हैं, परिंदे गैर मामूली समतों में उड़ रहे हैं और दरख्तों के पत्ते बगैर हवा के लरज़ रहे हैं। ये एक ऐसी अलामत थी जो अकल को झंझोड़ सकती थी अगर दिल आंखें बनने को तैयार हो। लोग हैरान होकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ये जो आसमान का रंग तब्दील हो गया है, ये जो फ़ज़ा में बेचैनी है, ये क्या है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जवाब नरम लेकिन संजीदा था। ये रहमत नहीं, ये तंबीह है। अल्लाह अपनी निशानियों से जगाता है। जागो, अभी भी वक़्त है। मगर कौम आद ने इस तंबीह का मतलब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गढ़ लिया। उन्होंने कहा, ये तो बस मौसम की तब्दीली है, ऐसी बातें हर साल होती हैं। हूद हमें सिर्फ डराना चाहते हैं। उसी दिन एक वाक़या ने हकीकत को मज़ीद वाज़े कर दिया। एक लंबी खुश्क हवाओं वाली लहर ने सहरा को काट कर रख दिया। रेत के ज़रे हवा में उठकर आसमानों के किनारों तक फैल गए। लोगों ने घबरा कर दरवाजे बंद कर लिए, मगर इस लहर में कोई कुव्वत थी ऐसी कि लोगों को लगा जैसे ज़मीन सांस रोके खड़ी है। बुजुर्गों ने कहा, हमने ऐसी हवा पहले कभी नहीं देखी। हूद अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा, यह पहली वार्निंग है। अगर आज भी तुम ना जागे तो अगला कदम अजाब का दरवाज़ा होता है। लेकिन कौम अपने ताकत के नशे में थी। उन्होंने कहा, जो होगा देखा जाएगा। जब दिल जंग आलूद हो जाए तो निशानियां भी उन पर असर नहीं करती। और यही वो लम्हा था जब कुदरत ने अगले इशारे की तैयारी शुरू कर दी। एक ऐसा इशारा जिसके बाद इनकार मुमकिन नहीं रहता। रात की खामोशी जैसे निगाहें थाम लेती है, वैसे ही कौम आद की सरे ज़मीन पर बसने वाले लोग उस पैगाम को देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे थे जो उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ा था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत अब सिर्फ अल्फाज नहीं रही थी, ये एक मुस्तकिल, मुसलसल और बेदार करने वाला ऐलान बन चुकी थी। लेकिन इस दावत के जवाब में कौम का तकब्बुर भी दिन ब दिन बढ़ रहा था। वो लोग अपनी ऊंची इमारतों की छांव में खड़े होकर कहते थे, हूद, हमसे ज्यादा ताकत किसके पास है? और ये जुमला उनके दिल के अंदर छुपी हुई तबाही का नक्शा दे रहा था। मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, उनके लहजे में ना मायूसी थी ना गुस्सा, बस एक अजीब सी सोगवारी, एक नरम मगर मजबूत यकीन कि सच्चाई अपने वक़्त पर असर दिखाती है। वो अपनी कौम को बार बार समझाते थे कि ताकत दी जाती है, हमेशा नहीं रहती। लेकिन कौम आद ताकत को अपनी मेराज समझ बैठे। रफ्ता रफ्ता फ़ज़ा में एक तब्दीली महसूस होने लगी। खुश्क हवाएं, बादलों का गायब हो जाना, कहीं दूर से आती हवा में अजीब सा सुनाटा। मगर कौम आद इसे महज इत्तिफाक समझती रही। किसी ने ना सोचा कि शायद ये उनके आमाल का आगाज़ अंजाम है। इसी दौरान हूद अलैहिस्सलाम पे एक हकीकत खुलने लगी। कौम अभी टूटी नहीं, मगर निशानें नमूदार हो रही हैं। और बस यहाँ पर हमारी दास्तान एक अहम मोड़ पर पहुँचती है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कौम आद ने इन इब्तिदाई बदलती हुई निशाने पर क्या रद्द-ए-अमल दिया और वो लम्हा कब शुरू हुआ जब आजमाइश एक खौफनाक तूफ़ान में बदलने लगी। ये सब अगले हिस्से में। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।